Hello, I am Dr. Akila from Drona Institute. Today, we can study about infertility. First of all, we can study about what is the definition of infertility, then what are the main causes of infertility, and what are the main investigations and management. Okay, first of all, what do you mean by infertility? Infertility means it is the inability of a couple to conceive even after 1 year of regular unprotected coitus in a woman of less than 35 years of age, or after 6 months of regular unprotected coitus in a woman of 35 years and older. That is, infertility means it is the inability of a couple to conceive after 1 year of regular unprotected coitus in a woman of less than 35 years of age. അതായത് 30 ഏജ് എത്രയാണ് 35 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജിനേക്കാളും കുറവായിട്ട് ഏജ് ഉള്ളത്. 1 year of regular unprotected coitus ഉണ്ടായിട്ടും കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ 35 ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേലെ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിമണിന് 6 months ആയിട്ട് റെഗുലർ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് കോയിറ്റസ് ഉണ്ടായിട്ടും കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് എ കപ്പിൾ to conceive even after 1 year of regular unprotected coitus in a woman of age less than 35 years, or after 6 months of regular unprotected coitus in a woman of age 35 or older. Okay, then coming to the types of infertility. Okay, we know that infertility is mainly primary infertility is there. There is also secondary infertility. എന്താണ് primary infertility? Okay, primary infertility means there is no prior conception. അതായത് ഇതുവരെ കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതായത് primary infertility. Secondary infertility means following at least one prior conception. അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പ്രയർ കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആണ്, അതാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then coming to the another term, fecundability. Okay, fecundability means this is the probability of achieving pregnancy in one menstrual cycle. അതായത് വൺ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൽ ഒരു മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ കൊണ്ട് പ്രഗ്നൻസി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫീക്കണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, this is about, first of all we have studied about the definition of infertility, then we have studied what do you mean by primary infertility, then what do you mean by secondary infertility, and what do you mean by fecundability. Then coming to the contributing factors of infertility. ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഓക്കെ, മെയിൻലി ദർ ഇസ് മെയിൽ ഫാക്ടർ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നത് ഓവുലേറ്ററി ഡിസ്ഫങ്ഷൻ കൊണ്ട് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാകാം. ദെൻ ട്യൂബൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ട്യൂബൽ ഡാമേജ് അതുപോലത്തെ കണ്ടീഷൻസിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാകാം. ദെൻ യൂട്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസ് കൊണ്ട് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാകാം. Then cervical factors കൊണ്ട് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാകാം. Then coital problems കാരണം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാകാം. Then at last unexplained factors are also there. Okay, these are the main contributing factors of infertility. Among this, first of all, male factor 26% of infertility എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 26% ആണ് മെയിൽ ഫാക്ടറിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. Then coming to the ovulatory dysfunction പറയുന്നത് 21%. അതായത് 21% ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ovulatory dysfunction. Then coming to the tubal factors പറയുന്നത് എത്രയാണ് 14%. Okay, tubal factor 14%. Then endometriosis എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് 6%. Okay, endometriosis 6%. Then coming to the coital problems പറയുന്നത് 3%. Okay, then unexplained factors ന്റെ percentage പറയുന്നത് 28%. Okay, these are about the contributing factors of infertility. Okay, then coming to the first factor, that is ovulatory dysfunction. That is, ovulatory dysfunction means there is
some dysfunction in the ovulatory factor. And this is mainly due to the abnormalities within the hypothalamus, anterior pituitary and ovary. അതായത് ഹൈപ്പോതലാമസ് അതുപോലെ തന്നെ ആന്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഓവറി ഇതിലുണ്ടാകുന്ന അബ്നോർമാലിറ്റീസ് കൊണ്ടാണ് ഓവുലേറ്ററി ഡിസ്ഫങ്ഷൻ മെയിൻലി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓവുലേറ്ററി ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഈസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദി അബ്നോർമാലിറ്റീസ് വിത്തിൻ ദി ഹൈപ്പോതലാമസ്, then anterior pituitary and ovary. Okay, then this ovulatory dysfunction includes mainly that is anovulation and oligo-ovulation. അതായത് ovulatory dysfunctionൽ മെയിൻലി വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് anovulation, ovulation ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ oligo ovulation, that is anovulation or oligo ovulation. The next is decreased ovarian reserve. Ovarian reserve കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ovulatory dysfunction ഉണ്ടാവുക. The next is luteal phase defect, അതായത് luteal phase defect കൊണ്ട് ovulatory dysfunction ഉണ്ടാവുക. The next fact is luteinized unruptured follicle. Luteinized unruptured follicle കാരണം ovulatory dysfunction ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ovulatory factors. So first of all, we can study about anovulation or oligo-ovulation. Anovulation എന്താണ് നമുക്കറിയാം, അതുപോലെ oligo-ovulation എന്താണെന്ന് അറിയാം. Okay, that is mainly this anovulation or oligo-ovulation is due to disturbed hypothalamo-pituitary axis, either primary or secondary from the thyroid or adrenal dysfunction. അതായത് അനോവുലേഷൻ ഓർ ഒളിഗോ ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഹൈപ്പോതലാമോ പിറ്റ്യൂട്ടറി ആക്സിസ് കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രിനൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ കൊണ്ടോ തൈറോയ്ഡ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ കൊണ്ടോ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടോ അനോവുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഗോ ഓവുലേഷൻ ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ, then coming to the next factor, that is decreased ovarian reserve. The decreased ovarian reserve എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് ഫീമൈൽ ഏജിങ്, അതായത് as female age advances, അതായത് ഏജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ലോസ് ഓഫ് വയബിൾ oocyte, അതായത് ലോസ് ഓഫ് വയബിൾ oocyte കൂടാണ്. അതായത് അത് തമ്മിലൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഏജ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്, അതായത് വിമന്റെ ഏജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ oocyte അല്ലെങ്കിൽ ഓവത്തിന്റെ കാപ്പബിലിറ്റി കുറയാണ്. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിക്രീസ്ഡ് ഓവറിൻ റിസർവ് in response in accordance with female age എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് 20 to 29 years ഉള്ള ഫീമെയിൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്കുള്ള ചാൻസ് 8% ആണ്. പക്ഷേ 30 to 34 years ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള വിമന്റെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ചാൻസസ് 14.6% ആയിട്ട് കൂടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 35 to 39% ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ചാൻസ് കൂടാണ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി 21.9%. അതായത് ഏജ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നത്, that is age related infertility is linked to the loss of viable oocyte. അതായത് ഏജ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഓവത്തിന്റെ ഫങ്ഷണൽ കാപ്പബിലിറ്റി കുറയാണ്. അതായത് റിസ്ക് ഓഫ് ജനറ്റിക് അബ്നോർമാലിറ്റീസ്, ജനറ്റിക് അബ്നോർമാലിറ്റീസ്, അതുപോലെ തന്നെ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ ഡിലീഷൻസിന്റെ ഒക്കെ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഏജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൂടി വരികയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസി റേറ്റ് കുറയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അഥവാ പ്രഗ്നന്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അബോർഷനുള്ള ചാൻസും ഏജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുന്നതാണ്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡിക്രീസ്ഡ് ഓവറിൻ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡിക്രീസ്ഡ് ഓവറിൻ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏജ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഓവറിൻ റിസർവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡിക്രീസ്ഡ് ഓവറിൻ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഓവുലേറ്ററി ഡിസ്ഫങ്ഷനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഫാക്ടറാണ്. ഓക്കെ, then coming to the next factor, that is luteal phase defect. Luteal phase defect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That is there is inadequate growth and function of corpus luteum. Luteal phase defect അതായത് corpus luteumത്തിന്റെ inadequate growth dysfunction ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. That is there is inadequate growth and function of corpus luteum. അതായത് ഈ luteal phase defectൽ there will be inadequate progesterone reaction. So progesterone reaction കുറയാണ്. So the lifespan of corpus luteum is shortened to less than 10 days. പ്രൊജസ്ട്രോണിന്റെ റിയാക്ഷൻ കുറയുന്നത്, പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇനെഡ്യൂക്കേറ്റ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ 10 ഡേയ്സിനേക്കാളും കുറയും. സോ ദർ വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ് ഓർ ഇനെഡ്യൂക്കേറ്റ് സെക്രട്ടറി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ എൻഡോമെട്രിക്. അത് കാരണം എൻഡോമെട്രിക്കിൽ സെക്രട്ടറി ചേഞ്ചസ് ഇനെഡ്യൂക്കേറ്റ് ആയിട്ട് വരികയും അങ്ങനെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ഡിഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ഡിഫക്ട്, ഇൻ ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ഡിഫക്ട് there is inadequate growth and function of the corpus luteum. Okay, and there is inadequate progesterone reaction. So the lifespan of the corpus luteum is shortened to less than 10 days. And there is inadequate secretory changes in the endometrium and it will hinder the implantation. The luteal phase defect ovulatory dysfunction ഒരു പ്രധാന റീസണാണ്. Then coming to the next factor, that is luteinized unruptured follicle.
Luteinized unruptured follicle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Ovum is trapped inside the follicle which get luteinized. അതായത് ovum will be trapped. Ovum trap ചെയ്യപ്പെടാണ് in the follicle which get luteinized. അപ്പോൾ ഇത് കാരണം ovulatory dysfunction ഉണ്ടാവും. This is all about the ovulatory dysfunction. Ovulatory dysfunction mainly നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്? മെയിൻലി പറയുന്നത് 4 ഫാക്ടേഴ്സ്. That is, this may be due to anovulation or oligo-ovulation. അപ്പോൾ anovulation കാരണം അല്ലെങ്കിൽ oligo-ovulation കൊണ്ട് ovulatory dysfunction വരാം. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് decreased ovarian reserve കാരണം ovulatory dysfunction വരാം. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നതാണ് luteinized unruptured follicle. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് luteal phase defect. Okay, these are the factors which contributes to the ovulatory dysfunction of female infertility. Then next coming to the tubal factors of female infertility. In tubal factors of female infertility, mainly this will prevent the normal transport of the oocyte and the sperm. അതായത് tubal factors of infertility കാരണം normal transport of the oocyte and the sperm അതിന് ഒരു hindrance ഉണ്ടാവാൻ. അതായത് tubal factors of infertility കാരണം there will be hindrance or there will be prevention of the normal transport of the oocyte and the sperm. Then what are the causes of the tubal factors of infertility? എന്തൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് tubal factors of infertility വരുന്നത്? This may be due to pelvic inflammatory disease. അതായത് എന്തെങ്കിലും pelvic infection കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ previous ആയിട്ട് വരുന്ന tubal surgery കൊണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ tubal injury കൊണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ endometriosis പോലത്തെ conditions കൊണ്ടോ then hydrosalpinx. ഈ കോസസ് എല്ലാം കാരണം തന്നെ tubal factors of infertility ആയിട്ട് വരാവുന്നതാണ്. That is tubal factors of infertility. The main causes include this may be due to pelvic infections such as pelvic inflammatory disease, then previous tubal surgery, then also may be due to endometriosis and also may be due to hydrosalpinx like condition. Okay. Then in tubal factors of infertility, what is the main pathology? Tubal factor of infertility എന്ന് പറയുന്നത് tubal factor infertility mainly there may be tubal obstruction or tubal scarring. അതായത് fallopian tube obstruction അല്ലെങ്കിൽ fallopian tube scarring ആണ് കാണുന്നത്. Fallopian tube obstruction, and this include mainly proximal obstruction, distal obstruction, sometimes there will be fully obstructed. അതായത് fallopian tube obstruction proximal obstruction കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ distal tube obstruction ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അത് completely blocked fallopian tube കാണാവുന്നത്. Distal obstruction പറയുന്നത് മെയിൻലി ഹൈഡ്രോസാൽപിൻസ് പോലത്തെ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ fallopian tube distally obstructed ആവുന്നു, so there will be infertility. Okay. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോക്സിമൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കാണുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബ്രോയിഡ് പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസിൽ പ്രോക്സിമൽ ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ട്യൂബൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി മെയിൻലി വരുന്ന പാത്തോളജി എന്ന് പറയുന്നത് there will be hindrance to the normal transport of the oocyte and the sperm, and so this lead to infertility. And the main causes എന്ന് പറയുന്നത് pelvic infection അല്ലെങ്കിൽ previous normal tubal surgery, endometriosis. Then there may be also due to fibroid. Then what is the main pathology? There may be tubal obstruction and tubal scarring. And the tubal obstruction is of two types. It's of three types. That is, there may be proximal obstruction, distal obstruction, and also there may be completely blocked fallopian tube. And this proximal obstruction is seen mainly in the conditions such as endometriosis, myoma, etc. And distal obstruction is mainly seen in the conditions such as hydrosalpinx, etc. Okay, this is about the tubal factors of female infertility. Then next coming to the uterine factors of female infertility. Uterine factors of female infertility main ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, നോർമലി കൺസെപ്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ uterus should be sufficiently receptive enough for effective nidation and growth of the fertilized ovum. അതായത് നോർമലി ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ യൂട്രസിൽ എഫക്റ്റീവ് നിഡേഷൻ വേണം, അതുപോലെ തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവത്തിന്റെ ഗ്രോത്തും ഉണ്ടാവണം. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് uterine factors of infertility എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? That is, implantation will be impaired either due to mechanical causes or due to reduced endometrial receptivity. അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ reduced endometrial receptivity കാരണം implantation impaired ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അതിൽ പറയുന്ന മെയിൻ കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺജനൈറ്റൽ കോസസും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അക്വയർഡ് കോസസും ഉണ്ട്. കൺജനൈറ്റൽ കോസസിൽ പറയുന്നത് മെയിൻലി യൂട്രസിൽ കൺജനൈറ്റൽ കോസസ് പറയുന്നത് അനാറ്റമിക്കൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ആണ്. സെപ്റ്റേറ്റ് യൂട്രസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണികോർണേറ്റ് യൂട്രസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബൈകോർണേറ്റ് യൂട്രസ്, ഇത് കാരണം ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നേരെ നടക്കുന്നില്ല, അത് കാരണം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അക്വയർഡ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ പറയുന്നത് ഫൈബ്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആഷർമാൻ സിൻഡ്രോം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രായൂട്രൈൻ പോളിപ്പ് പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസ് കാരണം ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇമ്പയർഡ് ആണ്. ഇതാണ് മെയിൻലി യൂട്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത്. അതായത് യൂട്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ വി നോ ദാറ്റ് the endometrium must be sufficiently receptive enough for effective nidation and for the development of the fertilized ovum. In the case of uterine factors of infertility, the implantation will be impaired either due to mechanical causes or they will due to reduced endometrial receptivity. And the main causes include acquired anomalies or also congenital anomalies. And the congenital anomalies mainly includes the bicornate uterus, unicornate uterus, etc. And the acquired anomalies mainly include the conditions such as leiomyoma, the Asherman syndrome, intrauterine polyp, etc. This is about the uterine factors of the infertility. Next, coming to the cervical factors of female infertility. So, നമുക്കറിയാം cervical factors, this has an active role in the physiology of conception. അതായത് cervical factors കൺസെപ്ഷന്റെ ഫിസിയോളജിയിൽ ആക്റ്റീവ് റോൾ തന്നെയുണ്ട്. അതായത് പേറ്റൻസി ഓഫ് cervical കനാലിന്റെ പേറ്റൻസി, അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെർവിക്സ്, സ്പേമിനെ യൂട്രൈൻ കാവിറ്റിയിലേക്കുള്ള എൻട്രി അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അതായത് സെർവിക്കൽ കനാൽ ടൈറ്റന്റ് ആണോ, അതുപോലെ തന്നെ സെർവിക്സിന്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് സ്പേമിന്റെ എൻട്രിയും അത് അഫക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, then also the cervix or cervical canal will act as a sperm reservoir. കാരണം cervical canal എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു sperm reservoir ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ endocervical cells ciliated ആണ്, അപ്പൊ അത് ഈസിലി sperm penetration സഹായിക്കുന്നതാണ് endocervical cells. ഇതൊക്കെയാണ് നോർമലി cervical factors കാണുന്നത്. അതായത് നോർമൽ cervical factors എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം the cervical factors have an active role in the physiology of conception, and that is the patency of the cervical canal and also the position of the cervix will facilitate the entry of the sperm into the uterine cavity. And the cervical canal will act as a sperm reservoir. And we know that there is ciliated endocervical cells, and this will help in the easy sperm penetration. Then coming to the factors which affect or cervical factors which affect the infertility. അതായത് എന്തൊക്കെ cervical factors കാരണമാണ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ്. അതിൽ മെയിൻലി പറയുന്നത് അനാറ്റമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അനാറ്റമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മെയിൻലി പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കൺജനൈറ്റൽ ഇലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് ദ സെർവിക്സ്, അപ്പൊ സെർവിക്സിന്റെ ഇലോങ്ങേഷൻ കാരണം, അതുപോലെ തന്നെ പിൻ ഹോൾ ഓസ് പിൻ ഹോൾ ആവുന്നതുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സർവൈക്കൽ പോളിപ്പ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാരണം അനാറ്റമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അത് കൺജനൈറ്റൽ ഇലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് സെർവിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ പിൻ ഹോൾ ഓസ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പോളിപ്പ്. അപ്പൊ പോളിപ്പ് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് കാരണം സ്പേമിന്റെ അസെന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പേമിന്റെ പെനിട്രേഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് കാരണം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. Then coming to the physiological factors. So physiological factors mainly വരുന്നത് the fault lies in the composition of the cervical mucus so that the spermatozoa fails to penetrate. അതായത് composition of cervical mucus ആണ് മെയിൻലി വരുന്നത്. അത് കാരണം സ്പേമിന് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് വരുന്ന മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു അബ്നോർമൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ്. അതായത് അബ്നോർമൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പരുലൻ ഡിസ്ചാർജ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിബോഡീസ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സസീവ് വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് കാരണം സ്പേമിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ പറയുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ വിൽ നെഗറ്റീവ്ലി അഫക്ട് ദ cervical mucus quality. ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം cervical mucusന്റെ ക്വാളിറ്റിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ there will be difficulty in the ascent of the sperm. Okay, this all will lead to infertility. ഇത്രയാണ് cervical factors പറയുന്നത്. That is cervical factors mainly there is anatomical factors and also there is physiological factors. In anatomical factors, this include congenital elongation of the cervix, then pinholes, then polyp, etc. That will obstruct the sperm penetration. Okay. Then coming to the physiological factors, the fault lies in the consistency of the cervical mucus, so that the sperm will fail to penetrate.
And also this may be due to abdominal constituents such as excessive vaginal discharge, viscous purulent discharge, the presence of anti-sperm antibody, and also infection. This infection will negatively impact the quality of the mucus, and this will lead to infertility. These are about the causes of the female infertility. That is, first of all, we have discussed about ovulatory dysfunction. Then we have studied about the uterine factors. Then we have studied about the tubal factors of infertility. And at last, we have studied about the cervical factors of the female. Then coming to the investigations of female infertility. First of all, what are the investigations that we have to do in the case of an ovulatory dysfunction? അതായത് ഓവുലേറ്ററി ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓവുലേഷൻ നടന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവുലേഷൻ നടന്നില്ലോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം? അതിന് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, കൺക്ലൂസീവ് മെത്തേഡ് പറയുന്നുണ്ട്. Direct, indirect, and conclusive method. Okay. First of all, conclusive method of detecting ovulation എന്ന് പറയുന്നത് pregnancy. അതായത് pregnancy നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും surest sign ആണ് ovulation നടന്നിട്ടുണ്ട്. Okay. Then direct മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് ലാപ്രോസ്കോപ്പി ആണ്. അപ്പൊ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓവത്തെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് ഓവുലേഷൻ നടന്നു എന്നതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിയാണ്. ഓക്കെ. Then coming to the indirect methods of detecting ovulation. Indirect methods mainly പറയുന്ന methods ഏതൊക്കെയാണ്? First of all, menstrual history. അതായത് menstrual history നമ്മൾ assess ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നോർമൽ menstrual cycles ആണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി cycles ovulatory ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. Basal body temperature എന്ന് പറയുന്നത് following ovulation, the basal body temperature is raised to 0.5 to 1 degree Fahrenheit. അതായത് ovulation നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ovulation ശേഷം basal body temperature 0.5 മുതൽ 1 degree Fahrenheit വരെ നോർമലി റേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ടിങ് ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. The next എന്ന് പറയുന്നത് cervical mucus. Cervical mucus study. Cervical mucus study എന്ന് പറയുന്നത് disappearance of fern pattern after 21st day suggest ovulation. അതായത് fern pattern 21st ഡേക്ക് ശേഷം ഡിസപ്പിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓവുലേഷൻ നടന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള എവിഡൻസ് ആണ്. Okay. Then coming to the next test, that is vaginal cytology. So vaginal cytology mainly പറയുന്നത് maturation index ആണ്. So maturation index നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ovulation detect ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് endometrial biopsy. endometrial biopsy എന്ന് പറയുന്നത് evidences of secretory activity of endometrium, then presence of subnuclear vacuolations is suggestive of ovulation. അതായത് endometrial biopsy ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്ന്യൂക്ലിയർ വാക്യൂൾസ് കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോമെട്രിയത്തിന് സെക്രട്ടറി ആക്ടിവിറ്റി കാണുകയാണെങ്കിൽ ഓവുലേഷൻ നടന്നു നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? സോണോഗ്രാഫി. നമുക്കറിയാം സോണോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോളിക്കൽ കൊളാപ്സ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ പൗച്ച് ഓഫ് ഡാഗ്ലസ്. പൗച്ച് ഓഫ് ഡാഗ്ലസിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഓവുലേഷൻ നടന്നു അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഓവുലേഷൻ നടന്നതിനുള്ള മെത്തേഡ്സ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ മെയിൻലി പറയുന്ന ബേസൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ, സർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് സ്റ്റഡി, വജൈനൽ സൈറ്റോളജി, ദെൻ എൻഡോമെട്രിയൽ ബയോപ്സി, ദെൻ സോണോഗ്രാഫി. അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോണൽ ഇവാലുവേഷനും പറയുന്നുണ്ട്. ഹോർമോണൽ ഇവാലുവേഷനിൽ മെയിൻലി പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെറം പ്രൊജസ്ട്രോൺ, ദെൻ സെറം LH, യൂറിനറി LH ആൻഡ് സെറം ഇസ്ട്രാഡയോൾ. ഓക്കെ. അതിൽ സെറം പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ 8 അതുപോലെ തന്നെ ഡേ 21 നമ്മൾ സെറം പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഫ്രം ലെസ് ദാൻ 1 to 6 അല്ലെങ്കിൽ 1 മുതൽ 6 വരെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓവുലേഷൻ നടന്നു നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെറം LH. അപ്പം സെറം LH നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക. LH സർജ് മനസ്സിലാക്കുക. ആഫ്റ്റർ LH സർജ് ഓവുലേഷൻ വിൽ occur between 34 to 36 hours. LH സർജ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിന് കഴിഞ്ഞ് 34 to 36 hours ഓവുലേഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സെറം എസ്ട്രാഡയോൾ. സെറം എസ്ട്രാഡയോൾ പീക്ക് നോക്കുക. സെറം എസ്ട്രാഡയോൾ പീക്ക് കഴിഞ്ഞ് 24 to 36 hours ഓവുലേഷൻ നടക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നതാണ് യൂറിനറി LH. LH കിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. LH കിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, അതിന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ LH സർജ് നോക്കാം. യൂറിനറി LH സർജ് നോക്കാം. യൂറിനറി LH സർജ് കഴിഞ്ഞ് 14 to 26 hours ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നതാണ്. These are the methods of detecting ovulation through hormonal profile.
Hormonal profile mainly പറയുന്നത് serum progesterone, then serum LH, urinary LH, and serum estradiol. Okay, these are the methods of detecting ovulation. Ovulation detect ചെയ്യാൻ direct method ഉണ്ട്, indirect method ഉണ്ട്, conclusive method ഉണ്ട്. Okay, this is about the methods of detecting ovulation. Okay. Then coming to the next investigation, that is investigation of diminished ovarian reserve. The diminished ovarian reserve നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആണ് മെയിൻലി ചെയ്യേണ്ടത്? അതിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് സിറം FSH. ഇപ്പോൾ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണിന്റെ വാല്യൂ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് സിറം FSH ലെവൽ ഇൻ ഏർലി ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ്. അതായത് ഏർലി ഫോളിക്കുലാർ ഫേസിൽ സിറം FSHന്റെ ലെവൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാം. നോർമലി ഡേ 3 FSHന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 7 IU per liter ആണ്. നോർമൽ FSH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 to 15 IU per liter ആണ് ഫോളിക്കുലർ ഫേസിൽ. അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓവറിൻ റിസർവ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് AMH. AMH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്റി മുള്ളറിൻ ഹോർമോൺ. അപ്പൊ നോർമൽ AMHന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1 mg/ml ആണ്. ഡിമിനിഷ്ഡ് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ലെസ് ദാൻ 1 mg/ml അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീംലി ലോ എന്ന് പറയുന്നത് 0.2 പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസിലാണ് എക്സ്ട്രീംലി ലോ. എക്സ്ട്രീംലി 0.2 അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 1 mg/ml പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ ഓവറിൻ റിസർവ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് AMH അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി മുള്ളറിൻ ഹോർമോൺ. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമിഫിൻ സിട്രേറ്റ് ചലഞ്ച് ടെസ്റ്റ്. ക്രോമിഫിൻ സിട്രേറ്റ് ചലഞ്ച് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് the woman should give 100 mg of ക്രോമിഫിൻ സിട്രേറ്റ് orally on 5 to 9 cycle day. അതായത് വിമണ് 5th cycle day 5 മുതൽ 9th ഡേയിൽ 100 mg ക്രോമിഫിൻ സിട്രേറ്റ് orally കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് serum estradiol and FSH level should be measured on the day 3 and day 10. ഡേ 3ലും ഡേ 10ലും serum FSH level നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാണ്. And the elevation at either time point this indicate the diminished ovarian reserve. അതായത് ക്രോമിഫിൻ സിട്രേറ്റ് 100 mg ഒരു വിമണ് സൈക്കിൾ ഡേ 5 മുതൽ സൈക്കിൾ ഡേ 9 കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് സൈക്കിൾ ഡേ 3ലും 10ലും സിറം FSH വാല്യൂ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഏത് പോയിന്റിൽ എലിവേഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് ഓവറിൻ റിസർവിന്റെ ഒരു സൈൻ ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രൽ ഫോളിക്കിൾ കൗണ്ട്. ആൻഡ്രൽ ഫോളിക്കിൾ കൗണ്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ നോർമലി ആൻഡ്രൽ ഫോളിക്കിൾ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി 10 to 20 ആയിരിക്കണം നോർമൽ പറയുന്ന നമ്പർ. അപ്പൊ കൗണ്ട് ലെസ് ദാൻ 10, അതായത് ആൻഡ്രൽ ഫോളിക്കിളിന്റെ അളവ് ലെസ് ദാൻ 10 ആണെങ്കിൽ പുവർ ഓവറിൻ റിസർവ് ആണത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, these are the main investigations that we can do in the case of a diminished ovarian reserve. So mainly അതിന് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ആൻഡ്രൽ ഫോളിക്കിൾ കൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ AMH ആന്റി മുള്ളറിൻ ഹോർമോൺ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, then serum FSH and ക്രോമിഫിൻ സിട്രേറ്റ് ചലഞ്ച് ടെസ്റ്റ്. Okay, this is about the investigations that we have to. Then next is investigations of cervical factors. Cervical factors in investigations mainly പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് കോയിറ്റൽ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിംസ് ഹണ്ടർ ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, that is പോസ്റ്റ് കോയിറ്റൽ ടെസ്റ്റ് ഓർ സിംസ് ഹണ്ടർ ടെസ്റ്റ്. ഈ സിംസ് ഹണ്ടർ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കോയിറ്റൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് is done to evaluate the character of the cervical mucus. സർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിന്റെ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻസ് ഓഫ് മോട്ടൈൽ സ്പെർം ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ആന്റിസ്പെർം ആന്റിബോഡി, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് കോയിറ്റൽ ടെസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പെർഫോംഡ് അറ്റ് ദ ഡേ ഓഫ് ഓവുലേഷൻ, അതായത് ഇന്റർകോഴ്സ് ഓവുലേഷന്റെ ഡേയിൽ തന്നെ ഇന്റർകോഴ്സ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ദ സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ സർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് ഇസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ആസ്പിറേഷൻ. ആസ്പിറേഷൻ വഴി സർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹൈ പവർ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കുകയാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 മോട്ടൈൽ സ്പെർം ഉണ്ടോ നോക്കാം. അതായത് പോസ്റ്റ് കോയിറ്റൽ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിംസ് ഹണ്ടർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് this is mainly used to evaluate the character of the cervical mucus, then the motility of the sperm, then what is about the character of the cervical mucus to detect the presence of the antibodies, etc. And this is normally
The patients are advised to do intercourse at the day of ovulation, and the cervical mucus is collected with the help of with aspiration, and this is visualized under high power field microscope. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് കോൾട്ടൽ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിംസ് 100 ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then coming to the other investigations of the pelvic structures, അത് pelvic pathology-യിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്? അതായത് മെയിൻലി പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോണോഗ്രാഫി പറയുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോസാൽപിൻജിയോഗ്രാം, ഹിസ്റ്റോസ്കോപ്പി, ലാപ്രോസ്കോപ്പി, ഫാലോസ്കോപ്പി, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫോർത്ത് പേപ്പറിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് പേര് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. അതായത് പെൽവിക് പാത്തോളജി വരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോസാൽപിൻജിയോഗ്രാം, അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോസ്കോപ്പി, ലാപ്രോസ്കോപ്പി, then sonography, then histoscopy, ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, this is about the investigations that we are normally doing in the case of a female infertility. Then coming to the treatment of female infertility. So infertility treatment എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി അത് കോഴ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓവുലേറ്ററി ഡിസ്ഫങ്ഷൻ വരുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ അത് എന്തൊക്കെ കോഴ്സും ഉണ്ടാവും. അത് ഓവുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഗോ ഓവുലേഷൻ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് ഓവറിയൻ റിസർവ് ഉണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ അത് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ഡിഫക്ട്, ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അൺറപ്ചേർഡ് ഫോളിക്കൽ. അപ്പൊ പല കോഴ്സസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കോഴ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. അനോവുലേഷൻ പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവുലേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഓവുലേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെയിൻ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോമിഫെൻ സിട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെട്രോസോൾ പോലത്തെ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഓവുലേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ഡിഫക്റ്റിൽ പറയുന്ന മെയിൻലി പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് പ്രൊജസ്ട്രോൺ സപ്ലിമെന്റേഷൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ലൂട്ടിനൈസ്ഡ് അൺറപ്ചേർഡ് ഫോളിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ HCG ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് ഇൻട്രാമസ്കുലർലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഓവുലേറ്ററി ഡിസ്ഫങ്ഷന് സർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സും പറയുന്നുണ്ട്. സർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ മെയിൻലി പറയുന്നത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ഓവറിയൻ ഡ്രില്ലിംഗ് പറയുന്നുണ്ട്, വെഡ്ജ് റിസെക്ഷൻ, ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ഓവറിയൻ ഡ്രില്ലിംഗ് പറയുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡാണ് വെഡ്ജ് റിസെക്ഷൻ. Then coming to the tubal or peritoneal factors of female infertility. The tubal factors അല്ലെങ്കിൽ peritoneal factors മെയിൻലി സർജറി ആണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സർജറി പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ലാപ്രോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്രോട്ടമി, അതുപോലെ തന്നെ ഫിംബ്രിയോപ്ലാസ്റ്റി, ട്യൂബോപ്ലാസ്റ്റി, അതുപോലത്തുള്ള സർജറി കൊണ്ട് നമുക്ക് ട്യൂബൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Then coming to the cervical factors. അപ്പോൾ cervical factors അത് കോഴ്സ് അനുസരിച്ച് ഇൻസുലിൻ സപ്ലിമെന്റേഷനോ കോഴ്സ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് cervical factors ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. Then uterine factors നമുക്കറിയാം മെയിൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കും. എൻഡോമെട്രിയോസിന് എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യാം. അതായത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെയിൻലി നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഫാക്ടേഴ്സ്, സർവൈക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ്, ട്യൂബൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറിയൻ ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ കോഴ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദി മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി. ഇത് കൂടാതെ അസിസ്റ്റന്റ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.